and Sir has over 24 years of rich academic and research experience. Sir is a recognized PhD supervisor under whom four research scholars are pursuing their doctoral research. In the field of research, Sir has made remarkable contributions. Sir has published and presented 26 research papers at international, national, and state level conferences, seminars, and workshops, which highlight his active engagement in scholarly activities. To extend his academic reach beyond classrooms, Sir runs a YouTube channel which aims to share quality educational content. His channel has over 1600 plus subscribers from all over India, especially those preparing for competitive examinations. Sir has been awarded Best Library in Innovative Practices Award 2025, conferred by Dr. APJ Abdul Kalam SRR Publication, Chennai. Dear students, Sir's academic excellence, research leadership, and commitment to knowledge dissemination make him an inspiring personality and an ideal resource person for this workshop. On behalf of the organizing committee and this department, I welcome you, sir, to this value-added course. I request that you guide us on the topic of information resource management. Thank you, and over to you, sir. स्क्रीन शेअर करतो मी. स्क्रीन शेअर झाली का? नाही सर. नाही का? नाही. मला वाटतं एंटायर स्क्रीनच शेअर करावं लागेल. विंडोज होत नाही. नाही एंटायर स्क्रीन शेअर करा सर. मी पहिल्यांदा एकदा हे करतो, बाहेर पडतो परत जॉईन होऊन बघतो विंडोज शेअर होते का चेक करतो. ठीक आहे सर, चालेल. आता झाली सर, आता दिसते. झाले ना? हा हो सर. Good afternoon to everyone. Today's program is organized by Shivaji University Kolhapur under the Department of Library and Information Science as a part of value-added course on designing and developing a digital library. On this occasion, I respectfully acknowledge the presence of our head of department, Dr. Sachin Kumar Patil sir. He has done extraordinary work in the research areas of library and information science, and under his leadership, the department organizes many academic programs throughout the year. Sir always strives to ensure that library science students gain maximum knowledge and learning satisfaction.
in the minimum possible time. I also warmly will acknowledge my dear friend, the dynamic personality, respected Professor Dr. Yuvraj Jadhav sir, whose many students are serving as a librarian in various institutions. I extend my respect to the in-charge director, Honorable Dr. Dhananjay Sutar sir and Professor Bilawar sir, and to all our respected senior teachers who always contribute their valuable knowledge to the field of library and information science. I would like to mention my dear student, Mr. Vinod Gurav, who is pursuing his PhD at Shivaji University, Kolhapur, and he is also contributory teacher there in library and information science. Finally, I extend a warm welcome to all library professionals and students of the Department of Library and Information Science. Today, my topic is Information Resource Management, Digital Library Services. तर इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंट म्हणजे काय, तर माहिती संसाधन व्यवस्थापन आणि डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिसेस हा टॉपिक मी आज या ठिकाणी तुम्हाला सांगणार आहे. या टॉपिक संदर्भामध्ये आवाज एकदम व्यवस्थित येतोय ना? आवाज येतो व्यवस्थित? हा सर, येतोय. हा हा. तर इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंट ही संकल्पना कशी अस्तित्वात आली या संदर्भात मी सुरुवातीला सांगतोय की एकेकाळामध्ये 1960 ते 70च्या दशकामध्ये अनेक सरकारी कार्यालये, उद्योग संस्था, शैक्षणिक संस्थांमध्ये कागदांचा ढीग वाढत चालला होता. फाईल्स, अहवाल, नोंदी, आकडेवारी सगळीकडे माहिती ही होतीच, पण योग्य वेळी योग्य माहिती कुणाला मिळत नव्हती. संगणक आले, डेटाबेस तयार झाले, पण तरीही समस्या सुटली नाही. हे 1960 ते 70च्या काळातलं मी सांगतोय पहा, की माहिती होती पण व्यवस्थापन नव्हते. समस्या काय होती, तर एकाच माहितीच्या अनेक ठिकाणी नक्कल केली जात असे. जुनी व निरुपयोगी माहिती साठवली जात असे. निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक माहिती वेळेवर उपलब्ध होत नव्हती. माहितीवर पैसा खर्च होतोय पण फायदा दिसत नाही. त्यामुळे प्रमुख ज्या संस्था आहेत ते असा विचार करू लागले की आपण माणसं, पैसा, सामुग्री यांचे व्यवस्थापन करतो, पण माहितीचे व्यवस्थापन का नाही करत? तर त्या ठिकाणी FW हॉर्टन ज्युनियर हे एक दूरदृष्टी असलेले माहिती तज्ञ होते पहा. तर त्यांनी ती परिस्थिती त्या काळात पाहिली. 1960 ते 70च्या दशकामध्ये अनेक नवीन विचार त्यांनी मांडला. माहिती ही केवळ कागदावरची नोंद नाही, ती संस्थेचे महत्वाचे संसाधन आहे. म्हणजे इन्फॉर्मेशन इज अ रिसोर्स कॉमोडिटी. तर हा विचार त्यांनी मांडला. तर माहिती ही केवळ कागदाची नोंद नाही, तर ती संस्थेचे महत्वाचे संसाधन आहे. त्यामुळं हॉर्टन ज्युनियर यांनी ही संकल्पना सुरुवातीला अस्तित्वात आणलेली आहे पहा. तर माहितीची योजना करून निर्माण केली पाहिजे, माहिती साठवली पाहिजे, वापरली पाहिजे आणि त्यावर नियंत्रण केलं पाहिजे. अनावश्यक माहिती काढून टाकली पाहिजे. योग्य व्यक्तीला योग्य वेळी योग्य माहिती मिळाली पाहिजे. याच विचारातून इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंट या कन्सेप्टचा जन्म झालेला आहे पहा. तर IRM म्हणजे काय, तर इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट म्हणजे काय, तर माहितीची निर्मिती, माहितीचे संकलन, माहितीचे वर्गीकरण, माहितीची साठवण, माहितीची शोध आणि वितरणाची प्रक्रिया आणि माहितीचा उपयोग आणि माहितीचे मूल्यांकन करणे
हे सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या नियोजनबद्ध पद्धतीने करणं म्हणजेच इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंट असं या ठिकाणी म्हटलं जातं. आता ग्रंथपाल फक्त पुस्तक देणारे राहिले नाहीत, ते सध्याच्या काळात इन्फॉर्मेशन मॅनेजर झालेले आहेत. त्यामुळेच डिजिटल लायब्ररी अस्तित्वात आलेली आहे. डेटाबेस, नेटवर्क सेवा यांना चालना मिळालेली आहे. माहिती असणे महत्वाचे नाही, पण माहितीचे व्यवस्थापन हे त्याहून अधिक महत्वाचे ठरले जात आहेत. या ठिकाणी IRM म्हणजे काय, तर इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंट. इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंट रिफर्स टू द सिस्टमॅटिक प्लॅनिंग, कलेक्शन, ऑर्गनायझेशन, स्टोरेज, retrieval, dissemination, and effective use of information resources in an organization to achieve its goals effectively. या ठिकाणी हे वाक्य अतिशय महत्वाचं आहे पहा, की ऑर्गनायझेशन टू अचीव इट्स गोल इफेक्टिव्हली, म्हणजे संस्थेची ध्येय आहेत, उद्दिष्टे आहेत, त्यांच्या पूर्ततेसाठी संसाधनाचे काय करायचंय, नियोजन करायचंय, कलेक्शन करायचंय, ऑर्गनायझेशन करायचंय, स्टोरेज करायचंय, रिट्रायव्हल करायचंय आणि डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन करून इफेक्टिव्ह यूज हे केला पाहिजे. अशा प्रकारे संस्थेची उद्दिष्टे कार्यक्षमतेने साध्य करण्यासाठी माहितीचे, संसाधनाचे, ह्या सर्व गोष्टी नियोजन, संकलन, संघटन, शोध, वितरण, त्याचा प्रभावी उपयोग हे शिस्तबद्ध प्रक्रियेने करणं म्हणजेच काय, तर इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंट आहे पहा. तर याची साधी व्याख्या अशी केलेली आहे त्या काळात, की इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंट is the process of managing information as a valuable or organizational resources just like money, manpower आणि मशिनरी. म्हणजे काय, तर माहिती संसाधन व्यवस्थापन म्हणजे माहितीला पैसा, मनुष्यबळ किंवा यंत्रसामग्रीप्रमाणेच एक मौल्यवान संस्थात्मक साधन म्हणून तिचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन करण्याची प्रक्रिया जी असते त्यालाच IRM असं म्हटलं जातं. तर IRM ही संकल्पना प्रथम कोणी मांडली, तर FW हॉर्टन ज्युनियर यांनी 1970 साली IRM ही संकल्पना मांडलेली आहे पहा. तर IRM चे हिस्टॉरिकल डेव्हलपमेंट काय आहे, आता एक लक्षात घ्या की हिस्टॉरिकल डेव्हलपमेंट मध्ये या ठिकाणी फेज 1, फेज 2, फेज 3 आपण केलेला आहे पहा, की फेज 1 ही 1970च्या पूर्वीची, बिफोर 1970 ट्रॅडिशनल फेज असं त्याला म्हटलं जात होतं. आता मॅन्युअल रेकॉर्ड स्किपिंग, तर एक लक्षात घ्या की माहितीची नोंद मॅन्युअल ठेवली जात असे. म्हणजे जुन्या ट्रॅडिशनल फेज मध्ये 1970 पूर्वी काय, तर मॅन्युअल रेकॉर्ड किपिंग ठेवलं जात होतं. माहितीची नोंद ही मॅन्युअल ठेवली जात होती. त्यानंतरच्या काळात कागदी फायलिंग सिस्टम्स वापरली जात असे, म्हणजे पेपर बेस्ड फायलिंग सिस्टम्स वापरली जाऊ लागली. त्यानंतर लिमिटेड कंट्रोल ओव्हर इन्फॉर्मेशन, म्हणजे माहितीवर कोणाचेही नियंत्रण नव्हते. विविध सिस्टीम मध्ये संपूर्ण इंटिग्रेशन नव्हते, नो इंटिग्रेशन ऑफ सिस्टम्स. त्यानंतरची फेज 2 मध्ये संगणकीकरणाचा टप्पा आलेला आहे पहा, 1970 ते 80. आता तुम्ही म्हणाल 1837 मध्ये चार्लेस बॅबेज यांनी काय केलं, कम्प्युटरचा शोध लावलेला आहे. तर त्यांनी काय केलं होतं, सुरुवातीच्या काळामध्ये अनालिटिकल इंजिन बनवलं. अनालिटिकल इंजिन चार्ल्स बॅबेज यांनी बनवलं, त्यामुळे त्यांना कम्प्युटरचा फादर ऑफ कम्प्युटर असं म्हटलं जायचं. नंतर 1946 मध्ये इनिॲकने पहिला इलेक्ट्रॉनिक कम्प्युटर बनवला. मात्र एक संगणकीकरणाचा टप्पा हा 1970 ते 80च्या दशकामध्ये जास्त प्रमाणे वापरू लागले, की संगणकाचा प्रवेश झाला सगळ्या क्षेत्रामध्ये आणि डेटा प्रोसेसिंग सिस्टीम्स सुरू झालेले आहे. त्यानंतर बिगिनिंग ऑफ MIS म्हणजे मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ची त्या ठिकाणी सुरुवात झाली. त्यामुळे लक्ष फक्त डेटावर होते, माहितीवर नव्हते. त्या काळात 1970 ते 80 वर फोकस ऑन डेटा रादर दॅन इन्फॉर्मेशन असं म्हटलं जात होतं, की माहितीवर जास्त महत्व नव्हतं तर डेटावर होतं. मात्र फेज 3 मध्ये ऑटोमेशन 1980 ते 90च्या दशकामध्ये काय झालं, ऑटोमेशन सुरू झालं. MIS फेज आलेले आहे आणि डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम DBMS सुरू झाले. त्यानंतर लायब्ररी ऑटोमेशन म्हणजे ग्रंथालयाचं ऑटोमेशन सुरू झालेलं आहे आणि
माहितीला मूल्यवान संसाधन म्हणून ओळखली जाऊ लागली. म्हणजे इन्फॉर्मेशन रिकॉग्नाइज्ड ॲज अ व्हॅल्युएबल ॲसेट म्हणून त्या काळामध्ये 1980 ते 90 मध्ये माहितीला ॲसेट म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं पहा. तर सिस्टमॅटिक इन्फॉर्मेशन हँडलिंग म्हणजे काय, तर माहितीची सुसंगत व व्यवस्थितपणे हाताळणी करण्यावर भर दिला जाऊ लागला 1980 ते 90 मध्ये. म्हणजे माहितीला महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे 1980 ते 90च्या दशकामध्ये. आणि त्यानंतरचा काळ जो आहे 1990 ते 2000 म्हणजे डिजिटल अँड इंटरनेट फेज, म्हणजे इंटरनेटचा उगम झाला. इंटरनेटला सुपर हायवे असं म्हटलं जातं पहा, की इंटरनेट 1969 साली ते सुरू झालेलं आहे. आणि WWW म्हणजे काय, तर वर्ल्ड वाईड वेब हे टिम बर्न्स-ली यांनी 1989 साली सुरू केलेलं आहे. त्यानंतर लॅन, मॅन, वॅन म्हणजे लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाईड एरिया नेटवर्क सुरू झालेलं आहे. आणि त्यामुळं इंटरनेटमुळं म्हणजे HTTPचा शोध लागला, HTMLचा शोध लागला म्हणजे हायपर टेक्स्ट ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकॉल. त्याचबरोबर हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेजचा शोध लागला. इंटरनेटवर एका पेजवरून दुसऱ्या पेजला जोडणी सुरू सुरू झाली. कम्प्युटर नेटवर्क अस्तित्वात आलं. एक लक्षात घ्या की 2 or more computers are connected each other, that is computer network. But 2 or more computer networks are connected each other, that is internet. त्यामध्ये वॅन म्हणजे वाईड एरिया नेटवर्क मध्ये इंटरनेट हे जगातील सगळे संगणक आहेत ते एकमेकांना जोडले गेले. त्यामुळं ई जर्नल्स, ई डेटाबेसेस, डिजिटल लायब्ररीचा उगम झालेला आहे. आणि रिसोर्स शेअरिंग नेटवर्क्स वाढलेला आहे पहा. जुन्या काळामध्ये संघ तालिका अस्तित्वात आली होती, की अनेक ग्रंथालयांनी मिळून एकत्र संघ तालिका बनवायची. त्यानंतर म्हणजे त्यालाच युनियन कॅटलॉग असंही म्हटलं जात होतं. त्यानंतर युनियन कॅटलॉगिंग जे आहे ते ओपॅकच्या माध्यमातून सुरू झालं डिजिटल लायब्ररीच्या प्रवाहानंतर. ओपॅक नंतर वेब ओपॅक सुरू झालेलं आहे. म्हणजे हे संपूर्ण पार्ट जे आहे ते रिसोर्स शेअरिंग नेटवर्क, कन्सोर्शिया. इट इज अ डिजिटल अँड इंटरनेट फेज मध्ये 1990च्या ते 2000च्या दशकामध्ये हे सुरू झालेलं आहे पहा. आणि फेज 5वी जी होती ते आधुनिक ज्ञान नॉलेज फेज असं म्हटलं जातं. म्हणजे 2000 सालापासून पुढं जे आहे ते कम्प्युटरचा प्रॉपर वापर सुरू झाला. वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0 अस्तित्वात आलेला आहे पहा. वेब 1.0 मध्ये काय, तर स्क्रीनवरची इन्फॉर्मेशन फक्त रीड केली जात असे. मात्र वेब 2.0 मध्ये इंटरॅक्शन सुरू झाल्या. म्हणजे चॅट जीपीटी वेब चॅटिंगच्या द्वारे चॅटिंग करू लागली. वाचकाच्या रिक्वायरमेंट काय आहेत ते वेब 2.0 मध्ये समजू लागल्या. आणि वेब 3.0 म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, क्लाउड कम्प्युटिंग, बिग डेटा अनालिसिस, नॉलेज मॅनेजमेंट, इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी अस्तित्वात आलेले आहेत. म्हणजे आपण खूप लकी आहोत की सध्याच्या काळामध्ये आपल्याला आपण आपण आपलं जे अस्तित्व, आपला जो कालखंड आहे, जुन्या काळामध्ये ग्रंथपाल हा कम्प्युटरला विरोध करत होता, की त्याला वाटायचं की कम्प्युटर आल्यानंतर ग्रंथपालाचं महत्व कमी होऊ शकतं. मात्र तसं नाही. सध्या सगळे ग्रंथपाल जे आहेत सगळ्यात चांगल्या उत्तम पद्धतीने कम्प्युटरचा वापर करत आहेत. लायब्ररीमध्ये लायब्ररी ऑटोमेशन, डिजिटल लायब्ररीच्या माध्यमातून वाचकांना सेवा देत आहेत. अशा प्रकारे मॉडर्न IRM म्हणजे काय, तर मॉडर्न इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंट म्हणजे काय, इट इज इक्वल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, क्लाउड कम्प्युटिंग, बिग डेटा प्लस नॉलेज मॅनेजमेंट. यालाच इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंट असं म्हटलं जातं. या ठिकाणी एक डायग्राम दिलेले आहे पहा. डायग्राम दिसते ना सर्वांना? हॅलो. हो, यस सर, दिसतंय. हा. तर ही जी डायग्राम आहे, तर ही डायग्राम इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेस व IRM प्रोसेस चे चित्र, ही पद्धतशीर प्रक्रिया, IRM ची पद्धतशीर प्रक्रिया ही या ठिकाणी दर्शवित आहे पहा. या प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश काय आहे, तर संस्थेची उद्दिष्टे व कार्यक्षमता साध्य करणे म्हणजे ऑर्गनायझेशनल गोल्स
अँड इफिशियन्सी या ठिकाणी मध्ये लिहिलेलं आहे पहा, की संस्थेची उद्दिष्टे आणि कार्यक्षमता साध्य करणे हा IRMचा मुख्य उद्देश आहे. या चित्रामध्ये IRM ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. इकडं दिलेलं आहे पहा, 1 नंबरला प्लॅनिंग दिलेलं आहे, 2 नंबरला कलेक्शन दिलेलं आहे, 3 नंबरला इकडं प्रक्रिया दिलेली आहे, 4 नंबरला साठवण म्हणजे स्टोरेज दिलेलं आहे, 5 नंबरला शोध सर्च किंवा रिट्रायव्हल दिलेला आहे आणि 6 नंबरला इफेक्टिव्ह यूज किंवा प्रभावी वापर या ठिकाणी दिलेला आहे पहा. तर नियोजन म्हणजे काय? तर इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेसचं प्लॅनिंग करायचं, की कोणती माहिती आवश्यक आहे, कोणासाठी माहितीची आवश्यकता आहे, कशासाठी माहितीचे संकलन करायचं आहे, याचे योग्य नियोजन करणे. आता या ठिकाणी लक्षात घ्या, की आपण बॅचलर डिग्रीमध्ये पण पाहिलेलं आहे. प्लॅनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मॅनेजमेंट असं म्हटलं जातं. नियोजन हा व्यवस्थापनाचा कंठमणी आहे असं म्हटलं जातं. तर संकलन जे आहे, माहितीचं संकलन कशामध्ये केलं जातं? तर पुस्तकांमध्ये केलं जातं, नियतकालिकांमध्ये केलं जातं, त्याचबरोबर डेटाबेसमध्ये केलं जातं, डिजिटल स्त्रोतांमध्ये माहितीचं संकलन केलं जातं. तर ही एक प्रक्रिया आहे. म्हणजे प्रोसेसिंग म्हणजे आता या ठिकाणी प्रोसेसिंग म्हणजे काय? तर ग्रंथालयामध्ये आपण काय करत असतो? वर्गीकरण करतो, अनुक्रमणिकाकरण करतो किंवा मेटा डेटा जे आहे, मेटा डेटा तयार करण्याची प्रक्रिया जी आहे, ती सुद्धा एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे पहा. म्हणजे सुरुवातीला माहिती इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेसचं प्लॅनिंग करणं, कलेक्शन करणं, स्टोरेज करणं आणि त्यानंतर माहितीचं साठवण जे आहे ते सर्व्हरमध्ये, डेटाबेसमध्ये, क्लाउड स्टोरेजवर इन्फॉर्मेशन साठवली जाते आणि इन्फॉर्मेशनचा शोध आणि प्रसार जो आहे, ते उपयोजकांना माहिती रिट्राईव्ह करून देणे किंवा माहितीचा प्रसार करणे, ईमेलद्वारे, OPACद्वारे इन्फॉर्मेशन रिट्राईव्ह करून देणे आणि माहितीचा प्रभावी वापर हा अतिशय महत्त्वाचा आहे पहा, की इन्फॉर्मेशन सायकलमध्ये म्हणजे माहितीची निर्मिती होते, संकलन केलं जातं, संग्रहण केलं जातं, माहितीचं संप्रेषण केलं जातं, माहितीची प्रतिप्राप्ती करून घेतली जाते आणि इफेक्टिव्ह यूज म्हणजे माहितीचे मूल्य जास्तीत जास्त वाढवण्यासाठी वापरली जाणारी पद्धतशीर प्रक्रिया म्हणजे काय? तर इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंट या ठिकाणी सिस्टमॅटिक अप्रोच फॉर मॅक्सिमम इन्फॉर्मेशन व्हॅल्यू असं म्हटलेलं आहे पहा. त्यामुळं माहितीची पद्धतशीर म्हणजे माहितीची मूल्य जास्तीत जास्त वाढवण्यासाठी वापरली जाणारी पद्धतशीर प्रक्रिया म्हणजे काय? तर इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंट हे या आकृतीवरून या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येतं पहा. आता इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय? डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आणि विजडम हे आपण नेहमी अभ्यासलं आहे पहा, की डेटा म्हणजे काय? तर कच्च्या स्वरूपातील माहिती. इट इज कलेक्टिव्ह डेटा असतो किंवा ऑब्झर्व्ह केलेला डेटा असतो. रॉ फॅक्ट्स अँड मेजरमेंट गॅदर्ड विदाऊट इंटरप्रिटेशन जे असतं, ज्याचं इंटरप्रिटेशन केलेलं नसतं, त्याला डेटा असं म्हटलं जातं. पण डेटावर ज्यावेळेस आपण प्रोसेस करतो, प्रोसेस्ड डेटा म्हणजे काय तर इन्फॉर्मेशन असं म्हटलं जातं. ऑर्गनाइज केली जाते. इन्फॉर्मेशन ही ऑर्गनाइज स्वरूपात असते. डेटा ट्रान्सफॉर्म्ड इंटू स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेक्चुअल फॉर्मॅट. त्यानंतर नॉलेज जे आहे, ते इन्फॉर्मेशनचं रूपांतर नॉलेजमध्ये होतं. म्हणजे नॉलेज हे अंडरस्टँडेबल असतं. नॉलेज अप्लाय केलं जातं. इन्फॉर्मेशन कंबाइन्ड विथ एक्सपिरियन्स टू क्रिएट ॲक्शनेबल इन्साईट. म्हणजे आपण डेटाचा वापर इन्फॉर्मेशनसाठी होतो. इन्फॉर्मेशनचं नॉलेजमध्ये होतं. नॉलेजचं रूपांतर आहे ते विजडममध्ये होतं आणि विजडमचा उपयोग करून आपण डिसिजन मेकिंग घेऊ शकतो. कुठलाही निर्णय घेण्यासाठी विजडम हा येणं अपेक्षित आहे पहा, की नॉलेज गाइडेड बाय व्हॅल्यूज अँड प्रिन्सिपल फॉर स्ट्रॅटेजिक चॉईस म्हणजे जज किंवा डिसाईड करण्यासाठी विजडमचा उपयोग या ठिकाणी होत असतो. असं आपण या ठिकाणी आपण इन्फॉर्मेशन ची निर्मिती कशी होती हे या ठिकाणी आपण पाहिलेलं आहे पहा. आता नीड फॉर IRM म्हणजे इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंटची गरज कशी काय निर्माण झालेली आहे पहा. तर इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंटची गरज कशी झाली? तर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन म्हणजे काय तर माहितीचा प्रचंड विस्फोट झालेला आहे. म्हणजे आज विविध माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात माहिती निर्माण होत असते. ही माहिती योग्य पद्धतीने निवडणे, त्याचे वर्गीकरण करणे आणि वापरण्यायोग्य बनवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे माहितीचा गोंधळ टाळण्यासाठी
IRM ची गरज निर्माण होते. ICT व डिजिटल संसाधनाची झपाट्याने वाढ म्हणजे रॅपिड ग्रोथ ऑफ ICT अँड डिजिटल रिसोर्सेस म्हणजे इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी म्हणजे ई पुस्तके, ई जर्नल्स, डेटाबेसेस, डिजिटल रिपॉझिटरी यांच्यासारख्या यांची संख्या जी आहे ती झपाट्याने वाढत आहे. तर या सर्व संसाधनांचा तांत्रिकदृष्ट्या योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी IRM ची गरज अत्यावश्यक आहे. त्यानंतर माहितीचा वाढता खर्च त्यालाच आपण इन्क्रीजिंग कॉस्ट इन्क्रीजिंग कॉस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन असं म्हणतो आपण की मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माहिती संसाधनाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. मर्यादित बजेटमध्ये योग्य व उपयुक्त माहिती निवडण्यासाठी माहिती संसाधन व्यवस्थापनाची आवश्यकता असते आणि नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर ॲक्युरेसी अँड टाइमलीनेस म्हणजे काय तर शैक्षणिक आणि संशोधन व प्रशासकीय निर्णयासाठी अचूक व वेळेवर माहितीची आवश्यकता असते. तर IRM मुळे इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंटमुळे योग्य वेळी माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होते आणि अवॉइडन्स ऑफ डुप्लिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन म्हणजे माहितीची पुनरावृत्ती टाळणे शक्य झालेलं आहे. कशामुळं तर IRM मुळे कारण एकाच प्रकारची माहिती वारंवार संकलित केल्यास वेळ, पैसा आणि श्रम वाया जातात. IRM द्वारे माहितीचे व्यवस्थापन करून अनावश्यक पुनरावृत्ती टाळता येते. त्यामुळं इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंटची गरज निर्माण झालेली आहे. हे पहा जुन्या काळामध्ये आपण इन्फॉर्मेशन म्हणजे ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट आपण पाहिलेलं आहे. HRM असं म्हटलं जातं किंवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट म्हणजे ह्युमन रिसोर्सचा विकास कसा होतो किंवा ग्रंथालयामध्ये ज्या वेळेला स्टाफची भरती असते, रिक्वायरमेंट करायची असते, HRD डिपार्टमेंट कडून ती केली जाते. तर अशा प्रकारे IRM ही संकल्पना अतिशय महत्वाची आहे आणि आपण वापरत आहे. फक्त आपल्याला माहित आहे की इथंच आहे पण दिसत नाही. अशा प्रकारची गोष्ट म्हणजे IRM आहे. सगळ्यांना आवाज येतोय ना? हा सर सगळ्यांना येतोय 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 व्यवस्थित. आवाज सर. हा माईक Yes, yes. विद्यार्थी इंटरॅक्ट करू शकतात का कसं असतंय काय? चालते, इंटरॅक्शन चालते की. हा हा म्हणजे पण ते आता प्रत्येकाकडे डायरेक्ट बोललं तर विद्यार्थ्याचा आवाज येणार का माझ्याकडे? माईक बंद केलेला आहे आता. तुम्ही जर इंटरॅक्शन लास्टला क्वेश्चन आन्सर सेशन असतोय त्यावेळेला तुम्हाला करता येईल. अच्छा 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 बर 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 हा, चालते चालते. शेवटला एक 10 मिनिटं तुम्हाला क्वेश्चन आन्सर साठी. हा 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 चालते चालते ठीक आहे चालते. ओके ओके सर. आता आपण नीड पाहिली तर IRM इन कॉलेज लायब्ररी या ठिकाणी कॉलेज लायब्ररीमध्ये इन कॉलेज लायब्ररी प्लॅनिंग द सिलेक्शन ऑफ बुक्स, जर्नल्स, जर्नल्स and databases according to the needs of students and teachers, their acquisition, collection, organization through classification and cataloging. जसं की आपण कॅटलॉगिंग करताना DDC CC वापरतो, ओपॅकची फॅसिलिटी अवेलेबल करून देतो. त्यानंतर स्टोरेज इन फिजिकल स्टॅक्स अँड डिजिटल रिपॉझिटरीज, रिट्रॉल थ्रू ओपॅक अँड डेटाबेसेस अँड डिस्मिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू कॅश, HDI, ईमेल अलर्ट सर्व्हिस. ऑल these activities together constitute information resource management in libraries. म्हणजे काय तर महाविद्यालयीन ग्रंथालयामध्ये विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांच्या गरजांनुसार पुस्तकांची निवड केली पाहिजे, नियतकालिकांची खरेदी केली पाहिजे, ई जर्नल्स घेतले पाहिजे किंवा डेटाबेस निवडण्यामध्ये या सर्वांचे रिक्वायरमेंटचा विचार करून त्यांचं नियोजन करणं हे इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंट मध्ये महत्वाचं आहे. पहा आता आजच आमची लायब्ररी ॲडवायझरी कमिटीची मीटिंग झाली आणि त्याच्यामध्ये असं ठरलं की अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट म्हणजे रिक्विजिशनची प्रोसेस जी आहे ते प्राध्यापकांनी देणं आवश्यक असते. तर बऱ्याच वेळेला प्राध्यापक म्हणतात की मी हे रिक्वायरमेंट दिली होती, हे पुस्तक नाही आलं, ते नाही आलं, पण रिक्विजिशन कुठे आहे तुझी? रिक्विजिशन असेल तर तू म्हणू शकतो की हे मी पुस्तक दिलं होतं आणि ते नाही आलेलं. त्यामुळं
प्लॅनिंग इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ मॅनेजमेंट असं म्हटलं जातं पहा, की डिजिटल रिपॉझिटरी मध्ये साठवण केलेले असते. तर ते ओपॅकच्या माध्यमातून तुमच्या ग्रंथालयामध्ये कोणती पुस्तकं आहेत डेटाबेसद्वारे इन्फॉर्मेशन रिट्राईव्ह करून वाचकांपर्यंत प्रोव्हाइड करणे, किंवा कॅश HDI करंट अवेअरनेस सर्व्हिस, किंवा सिलेक्टिव्ह डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, किंवा ईमेल अलर्ट सर्व्हिसेस दिल्या जातात. ऑल दीज ऍक्टिव्हिटीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंट असं म्हटलं जातं. हे पहा, सध्या काळात विद्यार्थ्यांना, प्राध्यापकांना ग्रंथालयांनी विविध प्रकारे IRM च्या माध्यमातून सेवा दिल्या पाहिजेत. आता तुम्ही म्हणाल कुठल्या सेवा, तर व्हॉट्सअप ग्रुप बनवणे, व्हॉट्सअपवर इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करणे, टेलिग्रामचा ग्रुप बनवणे, टेलिग्रामच्या माध्यमातून तुम्ही करंट कंटेंट सर्व्हिस देऊ शकता. पहा, आता करंट कंटेंट सर्व्हिस म्हणजे काय, की तुमच्या ग्रंथालयामध्ये येणारे जे पिरियॉडिकल जर्नल्स आहेत, त्या पिरियॉडिकल जर्नलचं फ्रंट पेज आणि त्या कंटेंटचा फोटो तुम्ही टेलिग्राम ग्रुपला जर टाकला, तर प्राध्यापकांना, विद्यार्थ्यांना कळेल की आपल्या ग्रंथालयामध्ये कोणतं पिरियॉडिकल आणि जर्नल येतं, आणि त्याचा वापर हा जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंट इन कॉलेज लायब्ररी हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे. प्रत्येक ग्रंथपालांनी, प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी IRM ला कधी विसरायचं नाही, कारण ते तुमच्या लक्षामध्ये असेल तर तुम्हाला चांगल्या उत्तम पद्धतीचा लायब्ररियन होण्यासाठी मदत होणार आहे. त्यानंतर डिजिटल लायब्ररी, IRM in digital library. In a digital library, digitization of e-books, e-journal, thesis, and question papers, metadata creation, secure storage on server or cloud platform, search and retrieval using keywords or full text search, and providing 24/7 online access are excellent example of IRM in library science. म्हणजे डिजिटल लायब्ररी बनवताना आपण काय करतो, डिस्पेस, इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर, किंवा ग्रीनस्टोन किंवा ई प्रिंटच्या साह्यात माध्यमातून आपण डिजिटल लायब्ररी बनवत असतो. तर एक लक्षात घ्या की डिजिटल लायब्ररी डेव्हलप करू शकतो, पण आपल्या महाविद्यालयातील संशोधक, प्राध्यापक त्यांचे जे PhD चे थेसिस आहेत, त्यांचे जे आर्टिकल आहेत पब्लिश झालेले, ते किंवा त्यांनी ई बुक्स पब्लिश केलेले असतील, तर ते ग्रे लिटरेचरच्या स्वरूपात आपण आपल्या डिजिटल लायब्ररीमध्ये, इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरीमध्ये आपण ठेवू शकतो. आता आमचं महाविद्यालय जे आहे ते बजेट जर डिजिटल लायब्ररी घेण्यासाठी, डिस्पेस घेण्यासाठी किंवा काही आर्थिक अडचण असेल, तर तुम्ही साईट गुगलच्या माध्यमातून वेबसाईट बनवू शकता. आणि तुम्ही गुगलचा एक प्लॅटफॉर्म आहे एज्युकेशनल बॅकग्राऊंडसाठी, तो वापरला जातो. जी गुगल प्लॅटफॉर्म म्हणून आहे फॉर एज्युकेशन. तर G Suite नावाचा प्लॅटफॉर्म आहे तो. तर G Suiteच्या माध्यमातून तुम्ही 1000 TB पर्यंत क्लाउड स्पेस तुम्ही घेऊ शकता, आणि त्या माध्यमातून तुम्ही डिजिटल लायब्ररी विकसित करू शकता. जे आम्ही स्वतः साईट गुगलचा वापर करून लायब्ररीची वेबसाईट अतिशय सुंदर डेव्हलप केलेली आहे. आणि डिजिटल लायब्ररीच्या माध्यमातून आम्ही विद्यार्थ्यांना, प्राध्यापकांना, किंवा सेटनेटच्या अस्पायरंट्सला, त्या ठिकाणी सेटनेट मी सेट होणारच म्हणून एक पेज बनवलेला आहे, आणि त्या ठिकाणी सेटच्या सिलेबस पासून सगळं कंटेंट, कंटेंट त्या ठिकाणी ठेवलेला आहे. म्हणजे अशा प्रकारे तुम्ही डिजिटल लायब्ररीमध्ये IRM चा वापर करून तुम्ही वाचकांना उत्तम पद्धतीने सेवा देऊ शकता. जसं की आमच्या ग्रंथालयामध्ये आम्ही कॅलिबर नावाचं एक सॉफ्टवेअर वापरतो, जे ई-बुक्स मॅनेजमेंट करण्यासाठी ते उपयोगी पडतं. त्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे रिसर्च सपोर्ट सर्व्हिसेस. तर इट इज अ की एक्झाम्पल ऑफ IRM इन लायब्ररीज. A librarian identifies the information needs of researcher, suggest appropriate databases such as Scopus, Web Science, Web of Science, assist in using reference management tool, MS Word, Zotero, Mendeley, and support plagiarism checking. This ensures effective use of information, which is key example of IRM in libraries. तर ग्रंथपाल
हा संशोधकांच्या विषयानुसार माहितीच्या गरजा ओळखून योग्य डेटाबेस सुचवतो. म्हणजे प्रत्येक संशोधकांच्या गरजा आपण घेतल्या पाहिजेत. त्याला स्कोपस मधून आर्टिकल मिळू शकतंय का ते आपण पाहिलं पाहिजे आणि ते आपण प्रोव्हाइड केलं पाहिजे. वेब ऑफ सायन्स मधून किंवा डिजिटल रिपॉझिटरी जे असतात त्याचं डिजिटल ऑब्जेक्ट आयडेंटिफायरच्या माध्यमातून आपण ते आर्टिकल उपलब्ध करून रिसर्चरला दिलं पाहिजे. आणि रिसर्चरला आपण झोटेरो कसं वापरायचं, मेंडेले कसं वापरायचं, इट इज अ रेफरन्स मॅनेजमेंट टूल. तर मायक्रोसॉफ्ट वर्डचं एक माझं रेफरन्स टूल, हाऊ टू यूज रेफरन्स टूल फॉर सायटेशन, असा एक माझा युट्यूबला व्हिडिओ आहे पहा. तर आपण मायक्रोसॉफ्ट वर्डचा वापर सायटेशनसाठी रेफरन्स टूल्स म्हणून कसा करायचा हे सुद्धा आपण वाचकांना, रिसर्चरला आय आर एमच्या माध्यमातून सर्व्हिस प्रोव्हाइड करू शकतो. सपोर्ट्स प्लेजरिझम चेकिंग आपण संशोधकांना दिलं पाहिजे. त्यामुळं माहितीचा वापर जास्तीत जास्त वाढणार आहे. म्हणजे ग्रंथपालाने संशोधकांना सपोर्ट सर्व्हिस देणे गरजेचे आहे. त्यानंतर इन्शुअर्स द राईट इन्फॉर्मेशन रिचेस द राईट युजर्स ॲट राईट टाइम. योग्य वाचकाला योग्य वेळी योग्य माहिती पुरविणे हे डॉक्टर एस आर रंगनाथन यांनी सांगितलेलं आहे पहा, की आय आर एम फोकसेस ऑन टाइमली and user specific delivery information rather than merge storage. म्हणजे in the library faculty members receives email alerts about newly subscribed journal. तर या ठिकाणी ईमेल अलर्ट्स, नवनवीन प्रकारचे जे सबस्क्राईब जर्नल केलेले असतात त्यांचे ईमेल अलर्ट्स येत असतात पहा. तर ईमेल अलर्ट्सच्या माध्यमातून मी आमचं नॅक होतं त्या काळात मी काय गुगल अलर्ट्सच्या माध्यमातून ईमेल घ्यायचो आणि आर्ट्सच्या प्रत्येक विषयाच्या प्राध्यापकांना, सायन्सच्या प्रत्येक विषयाच्या प्राध्यापकांना त्यांच्या विषयाशी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जे आहे ते ईमेल अलर्ट्सच्या माध्यमातून मी पाठवायचो. त्यामुळं आमच्या महाविद्यालयाला ए ग्रेड मिळाली आणि नॅकच्या पीअर टीमनी लायब्ररियनचं शेवटी जे एक्झिट मीटिंग असते त्याच्यामध्ये एक भाषणामध्ये एक वाक्य वापरलं की युअर लायब्ररियन इज अ व्हेरी डायनॅमिक पर्सन, यू कॅन यूज हिज नॉलेज फॉर कॉलेज डेव्हलपमेंट, असं वाक्य त्यांनी वापरलं. हाऊ इट इज बिकॉज ऑफ ओनली दिस ईमेल अलर्ट सर्व्हिस. म्हणजे एका नॅक पीअर टीम मधले जे एक प्रोफेसर होते त्यांना ही ईमेल अलर्ट सर्व्हिस खूप आवडली. त्यामुळे त्यांनी ते वाक्य वापरलं पहा. तर म्हणजे अशा प्रकारे आपण ईमेल अलर्ट सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून संशोधकांना, वाचकांना सर्व्हिस देऊ शकतो. रिसर्चर्स आर प्रोव्हाइडेड सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटाबेस ऍक्सेस. म्हणजे सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटाबेसचा ऍक्सेस रिसर्चरला आपण देऊ शकतो. स्टुडंट्स गेट एक्झाम ओरिएंटेड रिसोर्स ड्युरिंग असेसमेंट पिरियड. म्हणजे त्यांना एक्झाम ओरिएंटेड, विद्यार्थ्यांना एक्झाम ओरिएंटेड जी इन्फॉर्मेशन पाहिजे असते ते विद्यार्थ्यांना आय आर एमच्या माध्यमातून आपण पुरवू शकतो. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम ॲस्पायरंट्स रिसीव करंट अफेअर्स अँड रिसोर्सेस. म्हणजे स्पर्धा परीक्षेत येणारे जे विद्यार्थी असतात त्यांना करंट अफेअर्ससाठी किंवा चालू घडामोडी समजण्यासाठी त्यांना आपण एक विशिष्ट प्रकारची कात्रण सेवा आपण देऊ शकतो. जसं की लोकसत्तामध्ये स्पर्धा परीक्षेचे विविध पद्धतीचे कात्रण येत असतात. त्या कात्रणाच्या माध्यमातून आपण त्यांना आय आर एम सुविधा देऊ शकतो. त्यामुळं आय आर एम दिस इन्शुअर द प्रिसिजन, रिलेव्हन्स अँड टाइमलीनेस इन्फॉर्मेशन डिलिव्हरी. म्हणजे आय आर एम मुळे माहितीची अचूकता, माहितीची सुसंगता, रिलेव्हन्स आणि माहिती वेळेवर उपलब्ध करून सुनिश्चित पद्धतीने वापरकर्त्यांचे समाधान आपण आय आर एमच्या माध्यमातून आपण करू शकतो. इफेक्टिव्ह आय आर एम integrates people, technology and process. तर इफेक्टिव्ह आय आर एम
integrate skilled manpower, modern technology and standardized workflows. म्हणजे प्रभावी IRM मध्ये कुशल मनुष्यबळ, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि मानकीकृत कार्यप्रणाली ही अतिशय महत्वाची आहे. याचा एकत्रित वापर करून माहितीच्या व्यवस्थापनाची कार्यक्षमता वाढवता येते, अचूकता सुधारता येते. त्याचबरोबर वापरकर्त्यांचे अनुभव जे आहेत ते समाधानकारक होतात. म्हणजे ॲज अ लायब्ररियन म्हणून एक ग्रंथालयाचा तुम्ही वापरकर्त्यांना प्रशिक्षण दिलं पाहिजे. म्हणजे ऑनलाईन पब्लिक ॲक्सेस कॅटलॉग जे आहे, ओपॅक चे प्रशिक्षण तुम्ही लायब्ररी ओरिएंटेशन ज्या वेळेला देत असता, त्यावेळेला ओपॅकचं प्रशिक्षण दिलं दिलं पाहिजे. डेटाबेस कसा वापरायचा किंवा डिजिटल साधनांचा वापर, डिजिटल टूल्सचा वापर कसा करायचा, हे शिकवणं आवश्यक आहे. म्हणजे ट्रेन युजर्स अँड स्टाफ इन ओरिएंटेशन प्रोग्राम. यूज ऑफ लायब्ररी मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर फॉर सर्क्युलेशन अँड कॅटलॉगिंग. म्हणजे लायब्ररी मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर जे ILMSM म्हणतात पहा, की इंटिग्रेटेड लायब्ररी मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअरचा वापर करून तुम्ही ग्रंथालयातील सर्व पुस्तकांचा डेटा जो आहे ते लायब्ररी मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअरमध्ये भरून पुस्तकांचे सर्क्युलेशन, कॅटलॉगिंग, रेकॉर्ड व्यवस्थापनासाठी LMS वापरून तुम्ही सेवा प्रोव्हाइड केल्या पाहिजेत. म्हणजे सेव्ह द टाइम ऑफ द रीडर, म्हणजे वाचकांचा वेळ वाचण्यासाठी मदत होणार, त्यामुळे होत असते पहा. त्यानंतर डिजिटल रिपॉझिटरी, मेंटेन डिजिटल रिपॉझिटरी आणि इन्स्टिट्यूशनल आर्काइव्ह. म्हणजे प्रत्येक महाविद्यालयाने, प्रत्येक इन्स्टिट्यूशने, विद्यापीठाने एक डिजिटल रिपॉझिटरी आपली मेंटेन केली पाहिजे आणि इन्स्टिट्यूशनल आर्काइव्ह तयार केला पाहिजे. आणि संशोधन सामग्री, ई बुक्स, महत्वाचे दस्तऐवज त्या ठिकाणी सुरक्षितपणे ठेवले पाहिजेत. आता मानकीकृत खरेदी केली पाहिजे. म्हणजे काय तर फॉलो स्टँडर्डाइज्ड प्रोसेस फॉर ॲक्विजिशन, कॅटलॉगिंग अँड ॲक्सेस. दिस इंटिग्रेशन इम्प्रूव्ह इफिशियन्सी, ॲक्युरेसी अँड युजर सॅटिस्फॅक्शन. या सर्व गोष्टी केल्यामुळे तर माहितीची कार्यक्षमता वाढते, माहितीची अचूकता वाढते आणि युजर सॅटिस्फॅक्शन वाढत असते. युजर सॅटिस्फॅक्शन हे अतिशय महत्वाचं आहे पहा. त्यानंतर रोल ऑफ लायब्ररियन. आता मी नेहमीच म्हणतो की इन्फॉर्मेशन लायब्ररियन इज वर्किंग ॲज अ इन्फॉर्मेशन मॅनेजर, असं माझ्या नेहमी व्याख्यानामध्ये वाक्य असतंय. कारण माहितीचं संसाधनाचे नियोजन जे असते किंवा माहितीची निवड करणे, माहितीचे संकलन करणे, माहितीचे संघटन करणे किंवा माहितीचे मूल्यमापन करणे, वर्गीकरण करणे, सूचीकरण, माहितीची सुलभ प्रवेश सुनिश्चित करणे, हे संस्थेचे धोरणात्मक संसाधनातून त्याचे व्यवस्थापन करणे म्हणजे इन्फॉर्मेशन मॅनेजर. त्यामुळे ॲज अ लायब्ररियन तुम्ही इन्फॉर्मेशन मॅनेजर असला पाहिजे. लायब्ररियन इज इन्फॉर्मेशन मॅनेजर, इन लायब्ररियन इज अ इन्फॉर्मेशन सायंटिस्ट असं म्हटलं जातं. की ई रिसोर्सेस ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे ई संसाधनाचा प्रशासक असावा. ग्रंथपाल हा ई संसाधनाचा प्रशासक असावा. कारण ई जर्नल्स, ई पुस्तके, डेटाबेसेस आणि मुक्त प्रवेश संसाधने व्यवस्था करण्यासाठी तिथे लायसन्स असतात, त्याची सदस्यता आहे. प्रवेश नियंत्रण करण्यासाठी त्याचे व्यवस्थापन करणे हे लायब्ररियनला महत्वाचे काम करावं लागते. त्यामुळे ही इज अ ई रिसोर्सेस ॲडमिनिस्ट्रेटर. त्यानंतर माहिती साक्षरता प्रशिक्षक, इन्फॉर्मेशन लिटरसी ट्रेनर. प्रत्येक ग्रंथालयामध्ये लायब्ररी ओरिएंटेशन आणि इन्फॉर्मेशन लिटरसी प्रोग्राम हा आपण घेत असतो. ज्या वेळेला वापरकर्त्यांना माहितीचा शोध कसा घ्यायचा, माहितीचे मूल्यमापन कसे करायचे, माहितीचा प्रभावी वापर कसा करायचा, हे ज्या वेळेला आपण प्रशिक्षण देतो, म्हणजे इन्फॉर्मेशन लिटरसी प्रोग्राम किंवा ओरिएंटेशनच्या माध्यमातून आपण प्रशिक्षण देतो आणि माहितीचा नैतिक वापर, प्लॅगॅरिझम मध्ये न सापडता इन्फॉर्मेशन कशी वापरायची ही ज्यावेळेस ग्रंथपाल माहिती साक्षर करतो, म्हणजे इन्फॉर्मेशन लिटरसीचं ट्रेनिंग देतो, त्यावेळेला वाचक हा लिटरेट होत असतो की हाऊ टू यूज इन्फॉर्मेशन असं. तर डेटा क्युरेटर जे आहे, तर डेटा क्युरेटर म्हणजे काय तर संस्थेतील संशोधन डेटा संघटित प्रबंधिका प्रकाशने तयार केली जातात, त्यालाच काय म्हटलं जातं तर
डेटा क्युरेशन असं म्हटलं जातं की मेटा डेटा मानके, डेटा सुरक्षितता, दीर्घकालीन जतन, सुनिश्चितता आणि पॉलिसी मेकर म्हणजे काय, तर ग्रंथालय व माहिती व्यवस्थापनाशी संबंधित धोरणे तयार करतो आणि माहितीचा संग्रह, विकास, प्रवेश, जतन आणि कॉपीराईटची धोरणे विकसित करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. त्यामुळं माहिती व्यवस्थापक म्हणजे माहिती संसाधन व्यवस्थापनामध्ये ग्रंथपाल हा माहितीचा व्यवस्थापक असतो, डिजिटल संसाधनाचा प्रशासक असतो, माहिती साक्षरतेचा प्रशिक्षक असतो, डेटा क्युरेटर असतो आणि धोरण निर्माता आणि बहुआयामी भूमिका बजावतो. संस्थेचा सर्वांगीण विकासासाठी माहितीचा प्रभावी उपयोग हा सुनिश्चित करत असतो. त्यामुळे IRM इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंटची महत्व या ठिकाणी अतिशय गरजेचं आहे. कारण इम्प्रूव्ह ऑर्गनायझेशनल इफिशियन्सी म्हणजे काय, तर IRM म्हणजे काय, तर माहितीचे सुसंगत व्यवस्थापन, संचयन आणि पुनर्प्राप्ती सुनिश्चित करणे. त्यामुळे वेळ, मेहनत वाचवली जाते आणि संस्थेची कार्यक्षमता वाढते. संस्थेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी IRM अतिशय महत्वाचा आहे. त्यानंतर निर्णय घेण्यात सुधारणा करणे म्हणजे एनहान्स क्वालिटी डिसिजन मेकिंग. IRM मुळे संस्थेचे अचूक निर्णय घेता येतात, संबंधित आणि वेळेवर माहिती पुरवता येते, ज्यामुळे व्यवस्थापन आणि प्रशासक चांगले व महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यास निर्णय घेऊ शकतात. माहितीची पुनरावृत्ती कमी करणे म्हणजे रिड्यूस इन्फॉर्मेशन रिडंडन्सी म्हणजे काय, तर अनावश्यक माहितीचे डुप्लिकेशन होत असतं, ज्यामुळे खर्च, वेळ आणि जागा वाया जात असते. त्यामुळं रिड्यूस इन्फॉर्मेशन रिडंडन्सी म्हणजे माहितीची पुनरावृत्ती कमी केल्यामुळं वेळ वाचणार आहे, खर्च वाचणार आहे आणि जागा पण वाचणार आहे. त्यानंतर माहितीची सुरक्षिततेची हमी म्हणजे इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी. तर IRM मुळे योग्य धोरणे आणि तंत्रज्ञानाद्वारे डेटाची सुरक्षितता, गोपनीयता किंवा अखंडता आणि दीर्घकालीन जतन डेटाचं करण्यास सुनिश्चित त्याचा उपयोग होत असतो. त्यामुळे सपोर्ट नॉलेज बेस्ड सोसायटी तयार होण्यासाठी इन्फॉर्मेशन अँड रिसोर्स मॅनेजमेंटची अतिशय आवश्यकता आहे. कारण माहिती संसाधन व्यवस्थापनामध्ये कार्यक्षमता सुधारणे, निर्णय क्षमतेला बळकटी मिळणे, पुनरावृत्ती कमी करणे आणि ज्ञानाधिष्ठित समाजाच्या विकासासाठी समर्थन करणे हे IRM चे महत्वाचे मुद्दे आहेत. समजते ना सगळ्यांना? आवाज येतोय का? हा, आवाज येतोय का म्हणलं? हा हा. नाहीतर मी बोलत असायचो, कारण मला तुमचे चित्र दिसत नाहीत बऱ्याच वेळा PPT ओपन केल्यानंतर. आता आपण डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिसेस हे पाहणार आहोत. तर लायब्ररीज आर मुव्हिंग फ्रॉम ट्रॅडिशनल टू डिजिटल एन्व्हायरमेंट म्हणजे सध्याच्या काळामध्ये ट्रॅडिशनल लायब्ररीकडून आपण डिजिटल लायब्ररीकडे प्रवास करत आहोत. कारण डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड बाय 24/7 ॲक्सेस म्हणजे 24 तास 7 दिवस ही सेवा उपलब्ध असते. दे सपोर्ट टीचिंग, लर्निंग अँड रिसर्च. डिजिटल लायब्ररीज आर द बॅकबोन ऑफ मॉडर्न एज्युकेशन म्हणजे आधुनिक शिक्षणामध्ये डिजिटल लायब्ररीज हे बॅकबोनचं काम करत आहेत. कारण आजच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये ग्रंथालय हे परंपरागत स्वरूपात डिजिटल स्वरूपाकडे वेगाने वाटचाल करत आहेत. डिजिटल लायब्ररी सेवांमुळे माहितीचा वापर अधिक सुलभ व वेगवान व परिणामकारक पद्धतीने झालेला आहे.
डिजिटल लायब्ररी सेवांची वैशिष्ट्ये काय आहे? तर या सेवा ज्या आहेत ते टीचिंग, लर्निंग आणि रिसर्चसाठी अधिक पाठबळ देतात. त्यामुळेच त्यांना आधुनिक शिक्षण व्यवस्थेचा कणा म्हणून ओळखलं जातं. तर या ठिकाणी डेफिनेशन दिलेलं आहे पहा, की डिजिटल लायब्ररी इज अन ऑर्गनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डिजिटल कंटेंट मेड अवेलेबल टू युजर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ॲक्सेस, रिट्रॅव्हल अँड यूज. म्हणजे डिजिटल स्वरूपातील माहितीचे सुव्यवस्थित संकलन करणे, जे इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांना शोध, प्रवेश आणि वापरासाठी उपलब्ध करून देणे म्हणजे डिजिटल लायब्ररी. आता डिजिटल लायब्ररी ही पहिल्यांदा कुणी सुरुवात केलेली आहे? तर डॉक्टर मायकल लेस्क यांनी डिजिटल लायब्ररी ही कन्सेप्ट सुरुवातीला मांडलेली आहे. म्हणजे 1990 पूर्वी डॉक्टर मायकल लेस्क यांनी ही कन्सेप्ट मांडलेली आहे. आणि त्यानंतर डिजिटल लायब्ररी हा शब्द प्रयोग प्रथम 1994 मध्ये NSF किंवा नासा, नॅशनल एरोनॉटिक्स स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन यांनी वापरला. डिजिटल लायब्ररी इनिशिएटिव्हद्वारे लोकप्रिय केला आणि अशा प्रकारे डिजिटल लायब्ररीचा विकास झालेला आहे. आता डिजिटल संसाधनामध्ये ई बुक्स, ई जर्नल्स, डेटाबेसेस, त्यानंतर इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरीज यांचा प्रामुख्याने समावेश होत असतो. त्यानंतर टाइप्स ऑफ डिजिटल लायब्ररीज, म्हणजे डिजिटल लायब्ररीचे प्रकार कोणते किंवा डिजिटल लायब्ररी कशी बनवली जाते? तर डिस्प्रेस किंवा ई प्रिंट्स आणि ग्रीनस्टोन हे सॉफ्टवेअर डिजिटल लायब्ररी बनवण्यासाठी एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेअर वापरलं जातं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर, जे डिस्प्रेस नावाचं आहे. त्या माध्यमातून डिजिटल लायब्ररी आपण बनवू शकतो. तर डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिसेसचे प्रकार कोणते आहेत? तर ऑनलाईन पब्लिक ॲक्सेस कॅटलॉगच्या माध्यमातून आपण सर्व्हिस देऊ शकतो. ई बुक्स अँड ई जर्नल्स ॲक्सेसच्या माध्यमातून देऊ शकतो. डिजिटल रेफरन्स सर्व्हिस देऊ शकतो. इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी सर्व्हिस देऊ शकतो. त्याचबरोबर डेटाबेस सर्चिंग सर्व्हिस देऊ शकतो. डॉक्युमेंट डिलिव्हरी सर्व्हिस देऊ शकतो. आता ओपॅक म्हणजे काय? तर ऑनलाईन पब्लिक ॲक्सेस कॅटलॉग. तर ऑनलाईन ॲक्सेस जुन्या काळामध्ये, आता मी जेव्हा PhD करत होतो त्या काळात डिजिटल लायब्ररी अस्तित्वात नव्हत्या. त्या काळात मी काय करायचो, की पुणे विद्यापीठामध्ये जयकर ग्रंथालयामध्ये जाऊन कॅटलॉगचा वापर करायचो, की कॅटलॉगमध्ये थेसिसचे टायटल्स पाहायचो, ऑथर्स पाहायचो, कीवर्डनुसार बघायचो आणि तिथं प्रत्यक्ष जाऊन मला तिथले थेसिसचे रेफरन्सेस घ्यावे लागायचे. बांबूच्या ग्रंथालयात जायचो, नागपूर विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात गेलेलो आहे मी, कर्नाटकमध्ये गेलेलो आहे, धारवाड युनिव्हर्सिटीला, कर्नाटक युनिव्हर्सिटी धारवाड या ठिकाणी. त्याचबरोबर शिवाजी विद्यापीठामध्ये कॅटलॉगचा वापर करायचो. पण आता तसं राहिलेलं नाहीये. ओपॅकच्या माध्यमातून तुम्ही आता ओपॅक जो आहे तो इंटरनेटच्या माध्यमातून वेबद्वारे तुम्ही वापरला की वेब ओपॅक तयार होतो. तर वेब ओपॅकच्या माध्यमातून तुम्ही कोणत्या ग्रंथालयामध्ये कोणते थेसिस आहेत हे तुम्ही पाहू शकता. त्यामुळे आपल्या डिजिटल लायब्ररीची जी उदाहरणं आहेत, जसं की शोधगंगा. शोधगंगावर तुम्ही सर्व थेसिस जे आहेत भारतातल्या सर्व युनिव्हर्सिटीमध्ये PhD झालेले जे थेसिस आहेत, तर त्या ठिकाणी अवेलेबल करून ठेवलेलं आहे. त्याचप्रमाणे अम, त्याचं जे ओपॅकचं सर्च जे असते ते ऑथर, टायटल, सब्जेक्टनुसार आपण सर्च करू शकतो. ते अवेलेबिलिटी त्याची जी आहे एनी टाइम एनीवेअर. आता मी जेव्हा पुणे विद्यापीठामध्ये जयकर लायब्ररीत जायचो तेव्हा मला अवेलेबिलिटी मी एकटाच वापरत असायचो. पण जगातील सर्व संशोधकांना, भारतातील सर्व संशोधकांना, विद्यापीठातील सर्व संशोधकांना एनी टाइम एनीवेअर अवेलेबल केलं म्हणजे काय? तर शोधगंगावर, इन्फिनिटच्या शोधगंगावर थेसिस अवेलेबल करून ठेवले. म्हणजे डिजिटल लायब्ररीचा प्रचंड फायदा या ठिकाणी झालेला आहे. त्यामुळे युजर फ्रेंडली इंटरफेस तयार होतो आणि सर्वांना म्हणजे शून्य पैसे खर्च करता आपल्याला इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होत असते. ई रिसोर्स सर्व्हिसेस म्हणजे काय? तर ई रिसोर्स सर्व्हिसेसमध्ये ई बुक्स, ई जर्नल्स, ऑनलाईन डेटाबेसेस हे अवेलेबल करून दिलं जातं. जसं की इन्फ्लिबनेट, एनलिस्ट. इन्फ्लिबनेट थ्रू एनलिस्टचं सबस्क्रिप्शन करणं अनिवार्य होतं जुन्या काळामध्ये. आता वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन हे येऊ घातलेलं आहे.
सध्याच्या काळात नोटिफिकेशन आलेले आहेत, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू आहे आणि फ्युचरमध्ये वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन हे एनलिस्ट प्रमाणेच ई बुक्स, ई जर्नल्स आणि ऑनलाईन डेटाबेस प्रोव्हाइड करणारं एक साधन असणार आहे. त्यानंतर NDLI म्हणजे नॅशनल डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया, म्हणजे भारतातील डिजिटल लायब्ररीचं सर्वात महत्वाचं उदाहरण म्हणलं तर NDLI. आणि डोज डिरेक्टर ऑफ ओपन ॲक्सेस जर्नल आणि शोधगंगा मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. तर डिजिटल लायब्ररीच्या सेवांमुळे माहितीचा वापर अधिक सुलभ, व्यापक व कार्यक्षम झाला असून आधुनिक शिक्षण व संशोधनात या सेवांचे महत्त्व अतिशय वाढलेलं आहे. त्यामुळे संदर्भ सेवा, डिजिटल रेफरन्स सर्व्हिस देणं हे सोपं झालेलं आहे. या ठिकाणी एनलिस्टची वेबसाईट मी या ठिकाणी दाखवलेलं आहे पहा, की एनलिस्टला अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स अॅन्युअल रिव्ह्यूज, कॅम्ब्रिज बुक ऑनलाईन हे सर्व डेटाबेसेस जे आहेत ते तुमच्या कॉलेजच्या वाचकांना फ्रीमध्ये अवेलेबल करून दिले जात असत. त्यामुळे ऑनलाईन रिसोर्सेस किंवा आपल्या PhDचा जो रिव्ह्यू, लिटरेचर रिव्ह्यू घेण्यासाठी याचा प्रचंड वापर होत असे. त्यामुळं डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिसेसमध्ये जसं की आपण NDL पाहतो, की नॅशनल डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया ही वन लायब्ररी फॉर ऑल ऑफ इंडिया, म्हणजे या ठिकाणी अनेक प्रकारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करून ठेवलेलं आहे पहा, की डिजिटल म्हणजे NCERTची पुस्तकं असू देत, ई बुक्स असू द्यात, तुम्हाला ऑडिओ स्वरूपात, व्हिडिओ स्वरूपामध्ये इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी अवेलेबल आहे. त्याचबरोबर एक लक्षात घ्या की स्वयं कोर्सेसच्या माध्यमातून तुम्ही काय करू शकता, तर तुम्ही तुमचं नॉलेज अपडेट ठेवू शकता. जेव्हा आता ॲज अ लायब्ररीयन बॅचलर ऑफ डिग्री, बॅचलर ऑफ लायब्ररी सायन्स झालं, मास्टर ऑफ लायब्ररी सायन्स झालं, त्यानंतर मी लायब्ररी सायन्सचं नॉलेज अपडेट कसं ठेवणार हा प्रश्न प्रत्येकापुढं समोर येत असतो. तर एक लक्षात घ्या की स्वयंला तुम्ही ॲडमिशन घ्यायचं आणि तुम्ही स्वयंद्वारे लायब्ररी सायन्सचे कोर्सेस करायचे 3-3 महिन्याचे. त्यांचं जानेवारी ते मार्च 31 मार्चपर्यंत शेड्यूल असतं. ते कोर्सेस करायचे आणि तुम्हाला सर्टिफिकेट पाहिजे असेल तर परीक्षा द्यायची, नाही तर तुम्ही नॉलेजसाठी तुम्ही हे कोर्सेस करू शकता. त्याचबरोबर स्पोकन ट्युटोरियल आहे पहा, म्हणजे IIT मुंबई जे आहे त्यांनी स्पोकन ट्युटोरियलच्या माध्यमातून अनेक कोर्सेस ठेवलेले आहेत. तुम्ही म्हणाल मला कोहा इन्स्टॉल करायला शिकायचंय, स्पोकन ट्युटोरियलला जायचं आणि तिथं प्रत्येक प्रोसिजर, प्रत्येक व्हिडिओ पाहून तुम्ही छान पद्धतीने कोहा सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल कसं करायचं, वापरायचं कसं, हे सगळं शिकू शकता. तिथे HTMLचे, HTTP, C++ अनेक कोर्सेस फ्रीमध्ये अवेलेबल करून दिलेले आहेत. त्यामुळं डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिसेस हे अतिशय महत्त्वाचं आहे, की डिजिटल लायब्ररी रेफरन्स सर्व्हिसेस म्हणजे डिजिटल रेफरन्स सर्व्हिसेसमध्ये या ठिकाणी ऑनलाईन क्वेरी हँडलिंग, म्हणजे जसं की आपण संदर्भ सेवा आपण ग्रंथालयामध्ये देत असतो, त्यावेळेला एखाद्या वाचकाला संदर्भ पुस्तकातून माहिती देतो, तसं डिजिटल रेफरन्स सर्व्हिसेसमध्ये काय होतं, की ऑनलाईन पद्धतीने क्वेरी येते, त्या क्वेरीचं इन्फॉर्मेशन आहे ते ऑनलाईन पद्धतीतून पाठवले जाते. जसं की आपल्या TCS डॉक्टर किशोर इंगळे सर म्हणून आहेत, तर ते नेहमी म्हणतात की त्यांना ज्या क्वेरी येतात त्या क्वेरी म्हणजे त्या क्वेरी संदर्भात इन्फॉर्मेशन त्यांना प्रोव्हाइड करायची डिजिटल रेफरन्स सर्व्हिस त्यांना द्यावं लागते. टाटाच्या ज्या लायब्ररी ज्या आहेत TCSच्या, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसच्या, तर ते ऑनलाईन क्वेरी हँडलिंग करून डिजिटल रेफरन्स सर्व्हिसेस देत असतात. ते ईमेलच्या माध्यमातून, चॅटच्या माध्यमातून, व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून रेफरन्सेस देत असतात. त्यानंतर व्हर्च्युअल हेल्प डेस्क, बरीच इन्फॉर्मेशन असते की फ्रिक्वेंटली विचारणारे सेम प्रश्न असतात, त्याची व्हर्च्युअल हेल्प डेस्क तयार करून इन्फॉर्मेशन तयार करून ठेवली जाते. त्यानंतर क्विक रिस्पॉन्स टू युजर क्वेरीज, म्हणजे क्विक रिस्पॉन्स पण दिला जातो. जसं की आपण करंट अवेअरनेस सर्व्हिस किंवा
सिलेक्टिव्ह डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस देतो, तसंच क्विक रिस्पॉन्स सर्व्हिस ही डायरेक्ट ऑनलाईन स्वरूपामध्ये ऑनलाईन चॅटच्या स्वरूपामध्ये दिली जाते पहा. तर त्यानंतर इन्स्टिट्यूशनल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस म्हणजे कलेक्शन ऑफ थेसिस डिझर्टेशन, म्हणजे माझ्या ग्रंथालयामध्ये इन्स्टिट्यूशनल डिपॉझिटरी मला बनवली मी. माझ्या महाविद्यालयातील जे प्राध्यापक आहेत त्यांनी थेसिस डेझर्टेशन जे आहेत तर ते त्यांनी तयार केलेले असतात PhD करताना. तर त्यांचे जे ऑनलाईन स्वरूपामध्ये त्यांचं सॉफ्ट कॉपीमध्ये घेऊन मी माझ्या रिपॉझिटरीमध्ये ठेवतो. त्यानंतर त्यांचे रिसर्च पेपर ठेवतो, त्यांचे फॅकल्टी पब्लिकेशन ठेवतो आणि ते इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरीच्या माध्यमातून मी सर्व्हिस त्यांना प्रोव्हाइड करतो. त्यामुळे डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिसेसचा खूप मोठा फायदा आहे. जसं की मगाशी मी सांगितलं की 24/7 ऍक्सेस आहे, मल्टिपल युजर्स ॲट अ टाइम, म्हणजे एका वेळेला अनेक उपयोजक वापरू शकतात. मल्टीटास्किंग, मल्टी युजिंग असं म्हटलं जातं की इझी सर्चिंग अँड रिट्रायवल, म्हणजे सर्चिंग करण्याला पण सोपं, जसं कीवर्ड नुसार तुम्ही सर्च केलं तर इन्फॉर्मेशन रिट्रायव्ह होते. रिसोर्स शेअरिंग केलं जातं. एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली आहे डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिस. त्यानंतर इंटर लायब्ररी लोन. आता इंटर लायब्ररी लोनच्या संदर्भामध्ये मी एक सांगू इच्छितो की साताऱ्यामध्ये जे ग्रंथपाल आहेत त्यांचे आम्ही काय केले तर युनियन कॅटलॉग एक बनवलेला आहे. म्हणजे गुगल ड्राईव्हवर एक एक्सेल शीट घेतली, सर्व ग्रंथालयातील ॲक्सेशन रजिस्टर जे आहेत तर ते एक्सेल शीटमध्ये घेतले आणि ते सगळे एक्सेल जे आहे ते एका एक्सेलमध्ये कॉपी पेस्ट करून त्याची गुगल ड्राईव्हची लिंक आहे ते सगळ्यांना प्रोव्हाइड केली. अशा प्रकारे आम्ही युनियन कॅटलॉग आम्ही सातारा जिल्ह्यामध्ये बनवलेला आहे आणि इंटर लायब्ररी लोनचं काम अतिशय उत्तम पद्धतीने आम्ही त्या माध्यमातून करत असतोय पहा. रोल ऑफ लायब्ररी इन डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिसेस म्हणजे सिलेक्शन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेस, म्हणजे डिजिटल रिसोर्सेसचं सिलेक्शन करताना लायब्ररीचा रोल अतिशय महत्वाचा आहे पहा. युजर ट्रेनिंग, अवेअरनेस, म्हणजे नसतंच आपण डिजिटल रिसोर्सेस घेतोय पण त्या डिजिटल रिसोर्सेसचा वापर किती होतोय, मग त्याचं इव्हॅल्युएशन केलं पाहिजे. जसं की शिवाजी विद्यापीठामध्ये वन विंडो वापरलं जातं की सॉफ्टवेअर घेतलेलं आहे, त्यामध्ये इव्हॅल्युएशन केलं जातं आणि एकाच ठिकाणाहून सगळे डेटाबेस तुम्ही सर्च करू शकता. निंबस नावाचं ते सॉफ्टवेअर आहे पहा. त्यानंतर डेटाबेस मॅनेजमेंट, कॉपीराईट, IPR अवेअरनेस, टेक्निकल सपोर्ट हे पण महत्वाचे आहेत. कारण ग्रंथपालाच्या भूमिकेमध्ये कॉपीराईटचं उल्लंघन होणार नाही याची आपण काळजी घेतली पाहिजे. IPR, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईटचं अवेअरनेस पण असणं आवश्यक आहे पहा. त्यानंतर टेक्निकल सपोर्ट जो आहे तो डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिसेसमध्ये अतिशय महत्वाचा आहे. टेक्निकल सपोर्ट वापरूनच तुम्हाला वेबसाईटद्वारे डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिसेस देता येतात. आता चॅलेंजेस इन डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिसेस. डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिसेस देताना खूप मोठे चॅलेंजेस असतात. म्हणजे हाय कॉस्ट ऑफ ई रिसोर्सेस, म्हणजे बऱ्याच वेळेला डेटाबेसची किंमत खूप असते. ई रिसोर्सेसची कॉस्ट जास्त असल्यामुळे आपल्याला घेता येत नाही. मग त्यावेळेला आपण इंटर लायब्ररी लोन करू शकतो. जुन्या काळामध्ये इनफेड नावाचा एक प्रोजेक्ट होता शिवाजी युनिव्हर्सिटी कोल्हापूरचा. तर ती इनफेडच्या माध्यमातून कॉलेज लायब्ररी आणि विद्यापीठाचा डेटाबेस वापरत असे. म्हणजे त्यानंतर कॉपीराईट इश्यू आहेत. नाहीतर कुठून कॉपीराईट चे नियमाचा भंग करून डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिस देणं पण चुकीचं आहे. लॅक ऑफ ट्रेंडर स्टाफ, जे ट्रेंडर स्टाफ नसणं. त्यानंतर डिजिटल डिवाइड, म्हणजे अर्बन एरियामध्ये बऱ्याच वेळा इंटरनेटचा इश्यू असतो. डोंगराळ भागामध्ये इंटरनेट चालत नाही, रुरल एरियामध्ये इंटरनेट चालत नाही, असं बऱ्याच वेळेला प्रॉब्लेम येतो. त्यामुळं अर्बन एरियामध्ये चालतंय, रुरलमध्ये चालत नाही. एखादं सॉफ्टवेअरचं अपडेशन येतंय, त्यामुळे हे हे जे आहे की एखादं व्हर्जन विंडोज 10 वापरतो, विंडोज 11 10ला सपोर्ट करून, दॅट इज ऑल्सो डिजिटल डिवाइड. त्यानंतर टेक्निकल प्रॉब्लेम जे आहेत हे सगळ्या गोष्टी ते डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिसेस देताना चॅलेंजेस आहेत. त्यानंतर डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिसेस इन इंडियन कॉन्टॅक्स्ट, म्हणजे अतिशय उत्तम पद्धतीने डिजिटल लायब्ररी ज्या भारतामध्ये वापरल्या जात आहेत ते उत्तम उदाहरण म्हणजे इन्फिनिटचं सेंटर आहे पहा. त्यानंतर NDL आहे, नॅशनल डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया. शोधगंगा आणि शोधगंगोत्री. आता शोधगंगा आणि शोधगंगोत्रीमध्ये काय फरक आहे, तर शोधगंगा हे PhDचे रिसर्च थेसिस त्या ठिकाणी ठेवले जातात आणि शोधगंगोत्रीमध्ये तिथं सिनॉप्सिस ठेवले जातात की एकाच विषयावर
अनेक संशोधकांनी संशोधनाचं डुप्लिकेशन होऊ नये म्हणून शोध गंगोत्रीवर सिनॉप्सिस ठेवले जातात. त्यानंतर स्वयं एपीजी पाठशाला, स्वयंवर पण प्रचंड प्रमाणामध्ये पीपीटी व्हिडिओ चे डिजिटल मटेरियल ठेवलेलं आहे, ते आपण वापरू शकतो. एपीजी पाठशालावर पण आहे पहा. आणि भविष्यातील ट्रेंड्स जे आहेत तर AI बेस्ड लायब्ररी सर्व्हिसेस, आता चॅट जीपीटी आलेला आहे, त्यानंतर जेमिनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे टूल्स आलेले आहेत. सर्व AI चे टूल्स लायब्ररियनला माहीत असणं आवश्यक आहे. लायब्ररीनी स्वतः वापरून त्याची स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सर्च करून युजरला प्रोव्हाइड करणं अपेक्षित आहे. मोबाईल लायब्ररी ॲप, आता माझी लायब्ररीची वेबसाईट आहे, त्या वेबसाईटचं एक लायब्ररीचं ॲप बनवून मी जर प्रोव्हाइड केलं तर प्रत्येक वाचकापर्यंत माझी वेबसाईट जी आहे ती पोहोचणार आहे. त्या ॲपच्या माध्यमातून माझे डिजिटल लायब्ररीचा वापर सर्वजण करणार आहेत. पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस म्हणजे वैयक्तिकरित्या पण इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस तुम्ही देऊ शकता. बिग डेटा, क्लाउड बेस्ड लायब्ररीचा वापर करून तुम्ही भविष्यामध्ये तुम्हाला सेवा देणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिसेस आर इसेन्शियल फॉर मॉडर्न एज्युकेशन. They improve access, efficiency, and quality of information. Librarians play a key role of effective digital services. आणि या ठिकाणी आपण कन्क्लुजन आता या ठिकाणी करणार आहोत की इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंट इन्शुअर्स द इफेक्टिव्ह ऑर्गनायझेशन अँड ऑप्टिमल यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेस. म्हणजे काय तर ज्ञान संसाधन केंद्रामध्ये माहिती संसाधन व्यवस्थापन म्हणजे IRM इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंट ग्रंथपालांनी माहितीला धोरणात्मक साधन म्हणून व्यवस्थापित करण्यास, वेळेवर लक्ष प्रवेश सुनिश्चित करण्यास आणि तंत्रज्ञान आणि मानवी कौशल्य एकत्रित करण्यास, तसेच माहितीपूर्ण निर्णय घेणे व धोरण विकसित करून संस्थेची उद्दिष्ट पूर्ती करणं हे अतिशय महत्वाचं आहे. त्यानंतर डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिसेस provide easy, fast, remote access to wide range of digital information. जे डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून तुम्ही फास्ट, इझी आणि रिमोट ॲक्सेस सर्व्हिस दिली पाहिजे. त्यानंतर इंटिग्रेशन ऑफ टेक्नॉलॉजी इम्प्रूव्ज इन्फॉर्मेशन रिट्रॉयल लर्निंग इन्फॉर्मेशन ॲक्टिव्हिटीज. टुगेदर IRM and digital library services supports academic excellence and lifelong learning. म्हणजे आजीवन विद्यार्थी राहण्यासाठी हे अतिशय महत्वाचं आहे. इम्प्रूव्ह सर्व्हिस इफिशियन्सी, युजर्स कॅन फाइंड अँड यूज इन्फॉर्मेशन क्विकली, सपोर्ट इन्फॉर्मेशन डिसिजन मेकिंग. लायब्ररियन्स अँड ॲडमिनिस्ट्रेटर्स कॅन मेक अ बेटर कलेक्शन अँड मॅनेजमेंट डिसिजन मेकिंग. म्हणजे इन्फॉर्मेशनचं डिसिजन मेकिंगसाठी उपयोग करण्यासाठी IRM इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंट हे अतिशय महत्वाचं आहे. त्याचबरोबर प्रमोट नॉलेज बेस्ड एन्व्हायरमेंट तुम्ही तयार केलं पाहिजे. त्यासाठी इन्फॉर्मेशन अँड रिसोर्स मॅनेजमेंट स्ट्रेंथ लायब्ररी ऑपरेशन्स मध्ये एनहान्स युजर सॅटिस्फॅक्शन. ऍक्च्युली युजर सॅटिस्फॅक्शन इज अ अल्टिमेट एम ऑफ लायब्ररी असं म्हटलं जातं. इट कॉन्ट्रीब्युट्स टू डेव्हलप ऑफ वेल ऑर्गनाइज्ड अँड नॉलेज ड्रिव्हन सोसायटी. नॉलेज ड्रिव्हन सोसायटी तयार करण्यासाठी IRM इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंट आणि डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिसेसचा वापर आपण या ठिकाणी करणं अपेक्षित आहे. अशा प्रकारे माझं व्याख्यान या ठिकाणी संपलेलं आहे. येतो ना आवाज? हा सर, येतोय. हा हा. जर कोणाला काही क्वेश्चन असतील तर तुम्ही विचारू शकता. Otherwise, give the vote of thanks. सर, तुमच्या
कॉलेजमध्ये QR कोड सर्व्हिस दिलेली आहे, त्याद्वारे तुम्ही कशा प्रकारे लायब्ररी सर्व्हिसेस दिलेली प्लीज सांग. काय काय QR कोड सर्व्हिस जी आहे, अच्छा अच्छा, कॉलेजमध्ये का? हा. हा, आमच्या कॉलेजमध्ये काय केलेलं आहे की QR कोड गॅलरी म्हणून एक तयार केलेला आहे की एक दरवाजा आहे, त्या दरवाजावर पूर्णपणे QR कोड लावलेले आहेत. जवळजवळ 30 QR कोड लावलेले आहेत. त्यामध्ये क्वेश्चन पेपर ऑनलाईन जर ऍक्सेस करायचे असतील तर डिजिटल लायब्ररीच्या माध्यमातून क्वेश्चन पेपर विद्यार्थी घेऊ शकतो. त्यानंतर न्यूजपेपर वाचायचे असतील समजा, तर एका ठिकाणी सगळे न्यूजपेपर वाचण्यासाठी sumansa.com नावाची एक वेबसाईट आहे. त्या वेबसाईटचा आपण URL त्या ठिकाणी दिलेला आहे. ओपॅकचा URL आपण जो आहे तो QR कोडच्या माध्यमातून दिलेला आहे. त्यामुळे लायब्ररीचे जे आमचं वेब पेज आहे, पोर्टल आहे, तर त्या पोर्टल मधील सगळ्या महत्वाच्या ज्या गोष्टी आहेत, जसं की कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी असतात किंवा कॉमर्स अपडेट नावाचं एक पेज बनवलेलं आहे आपण. तर कॉमर्स अपडेटचा QR कोड आपण बनवून विद्यार्थ्यांना प्रोव्हाइड केलेला आहे. म्हणजे अशा प्रकारे प्रत्येक गोष्ट आपण QR कोडच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवलेली आहे आणि विदिन सेकंदामध्ये त्यांना ते ऍक्सेस करून मिळतात. म्हणजे डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिसेसचं उत्तम उदाहरण म्हणजे QR कोड गॅलरी आहे. आमच्या ग्रंथालयातील QR कोड गॅलरी आहे. थँक्यू. गुड आफ्टरनून. ग्रंथालय व माहितीशास्त्र आदी विभाग आयोजित 5 दिवसीय व्हॅल्यू ॲडेडेड कोर्स डिझाईन अँड डेव्हलपिंग डिजिटल लायब्ररी या 5 दिवसीय कोर्समध्ये आजच्या दुपारच्या सेशनसाठी लाभलेले रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सुधीर नगरकर सर यांनी आपल्याला इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मॅनेजमेंट अँड डिजिटल लायब्ररी सर्व्हिसेस या विषयावर मोलाचे मार्गदर्शन केले. आपल्या अमूल्य वेळ, ज्ञान व मार्गदर्शन आम्हाला दिल्याबद्दल आम्ही सरांचे मनापासून आभारी आहोत. हे सत्र अत्यंत उपयुक्त ठरले असून याचा लाभ आम्हा विद्यार्थी व सहभागी यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत नक्कीच होईल. तसेच हे सत्र यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य व सक्रिय सहभाग दिल्याबद्दल आयोजक व सर्व सहभागी विद्यार्थ्यांचे आम्ही आभार मानतो. पुन्हा एकदा इतके सुंदर आणि ज्ञानवर्धक सत्र सादर केल्याबद्दल डॉक्टर नगरकर सरांचे मनापासून आभार. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच.